Hello students, welcome back to your own channel Stars of Knowledge. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਲ ਪੈਸੇਜ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅ ਪੈਸੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। रीडिंग 12 द पोटैटो इट्स हिस्ट्री एंड इंपैक्ट। ठीक है जी, आ पूरा पैसेज आ सैकेंड पेज आ पैसेज का। एक बार तुसी पूरा पैसेज देख लो तो आ रहा है वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। वो कह रहे हैं कि जे तुसी इस इंफॉर्मेशन इफ़ यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैन तुसी ट्रू करो, जे तुसी स्टेटमेंट दे नाल अग्री नहीं करते हो वो ऑपोजिट लग रहा है दैन फॉल्स। तो जे तुहानूं लगता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन पैसेज दे विच नहीं दिती गई हैगी दैन यू हैव टू राइट नॉट गिवन। 5 क्वेश्चनस आपां नूं मिले ने जिन्हां दा आपां ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे विच आंसर देना है। सो चलो आपां स्टार्ट करते हैं। So सब तो पहला look at the first question. The early Spanish called potato as the Incan name chuno. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ वर्ड देखो early Spanish ਉਹਨੂੰ potato ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ Incan cuno. So we have to make sure early Spanish potato ਤੇ ਕਿਊਨੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਪੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ अर्ਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ अर्ਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਇਨਕੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ अर्ਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਕੇਨ ਐਜ਼ ਕਿਊਨੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ अर्ਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼। Here we go. So they used to misuse the Indian word batata, sweet potato, as the name for the potato. So मतलब कि वो potato ਨੂੰ batata word use ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਟੈਟੋ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, they misused the Indian word batata, sweet potato as the name of potato. So batata word ਨੂੰ as a potato use ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। So that means ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ false। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। The early Spanish called potato as Incan name cuno. Nope, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਕਿ they used to use a word, misused a word batata. So ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ it's a false. Moving on to second which कह रहे हैं the purpose of Spanish coming to Peru was to find potatoes. मतलब कि Spanish ਦਾ purpose मकसद पेरू आउण दा सीगा potatoes ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ to find potatoes। मतलब कि ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ Spanish Peru potato। Obviously we have completed our second paragraph, so we'll move on to the third one. Answer third ਚ ਹੋਊਗਾ। Third, we can see the word Spanish here. Then we can see Peru, cold, cuno. So, वो कह रहे हैं the Spanish first encountered the potato when they arrived in Peru in 1532 in search of gold. ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਗੋਲਡ मतलब ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਰੂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਗੋਲਡ। मतलब ਕਿ ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੋਟੈਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੋਟੈਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ। ਸੀ purpose coming to Peru was potato। coming ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ arrived ਲਿਖਿਆ ਸੀ, purpose ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ search ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ। ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਲੱਭਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਟਸ false. Third question the Spanish believed that the potato has the same nutrients as other vegetables. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੋਟੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ। So as we have done the paragraph second and the third, we'll move on to the fourth one to see if the answer is here. So throughout Europe, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, they used to believe ਅਦਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, generally considered to unfit for human consumption, animals fodder, substance, starving, northern Europe, potato, gardens, exotic, peasants, eat, ugly, mishappen, nightshade, hinted, witches, devils. We cannot find anything about other vegetables or anything. ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਦਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, not same nutrients, not other vegetables, nothing. So that's why it's not given. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ then it is true. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਇਨ ਕੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਟਾਟਾ ਵਰਡ, ਉਹ ਬਟਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਫਾਲਸ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਪਸ ਪੋਟੈਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। Moving on to the fourth one. Fourth ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ peasants at the time did not like to eat potato because they were ugly. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ peasants eat potato ugly. peasants potatoes ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀਗੇ, ugly ਸੀਗੇ। So let's go to the paragraph. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਈਟ produced ugly. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀ, ਮਿਸਹੈਪਨ ਟਿਊਬਰ ਸੀਗਾ, ਕਮ ਫਰੋਮ ਹੀਦਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਈਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਟੈਟੋਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਅਗਲੀ। ਸੋ fourth is true. Moving on to the last one. The popularity of potatoes in the UK was due to food shortage during war. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਟੋਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਪੋਟੈਟੋਸ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਏ
यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਾਰ। ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ यूके। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। they have not used the word UK but they have used England। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਅਰਬਨ ਵਰਕਰਸ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟੇਸਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਅ ਸਟੇਪਲ ਅੰਟਿਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਸਟੇਬਲ ਅੰਟਿਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਟਰੂ। ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਆਫ ਵੀਟ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ 50% ਆਫ ਸਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 30% ਆਫ ਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਰ ਓਨ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।